Hello students, today we are going to start new topic number 5.3, linear simple harmonic motion. Linear means in a line, in a straight line. Simple harmonic motion. We have seen the concept of simple harmonic motion. Can you tell what do you know about restoring force? Can you tell, तुम्ही सांगू शकणार का? What do you know about a restoring force? Restore, restore. दोन सबवर्ड्स, restore. तर बघा, ही स्प्रिंग आहे. ह्या स्प्रिंगला आपण ह्या रिजिड सपोर्टला, one end of the spring is fixed to the rigid support and another end is fixed to the block of mass m, and if this one is the frictionless surface, this one is the frictionless surface, and if the block is pulled, this one is the equilibrium position, mean position, relaxed position, and if the block is pulled towards right, then the spring tries to pull the block towards the left. If you push the block towards left, then spring tries to push the block to the right. So here, this spring is trying to restore itself. This force applied by the spring to move the block is called restoring force. Here we are going to clear the concept of restoring force in spring mass oscillator. So before that, what is restoring force? The force acting on a particle. Here mass block of mass m is considered as a particle. The force acting on a particle to bring it back to the original position. To bring it back to the original position means this one is the original position of the block. If the spring is neither stretched nor compressed, then this one is the relaxed position. Block is not going to move either in the right or either in the left. This one is the relaxed. But if you pull the block, then spring tries to pull it towards left. If you press the spring, compress the spring, then spring tries to push the block to the right. So this one force is the restoring force, and that force given by the spring tries to restore the block at the relaxed position or mean position or equilibrium position. So here the force acting on the particle to bring it back to the original position is known as restoring force. Now again, in detail, we are going to see the restoring force, concept of restoring force. Explain the concept of restoring force in a spring mass oscillator. Here this one is the spring, this one is the mass, and if you move this block, then the motion of the block left, right, this one is oscillator, means block oscillates to and fro. So here in figure A, B, C, three figures I have drawn here. Figure A is a stretched means ताणलेली आहे. Figure B is relaxed means force is zero, no displacement of the block is there, and figure C is compressed. In stretched position, the block of mass m is displaced through distance x. Let this one is the mean position or equilibrium position. If the displacement of the block is to the right, consider this displacement as a positive x. X is the displacement.
If this displacement is to the right, then consider as positive displacement. If the displacement of the block is to the left, then consider it displacement negative x, minus x. And here the force, this force, what is this force and what is the magnitude of this force, that we are going to see. Consider a rectangular block placed on a smooth frictionless horizontal surface. Consider a rectangular block. हा एक रेक्टँग्युलर ब्लॉक आहे, प्लेस्ड म्हणजे ठेवला आहे ऑन ए स्मूथ फ्रिक्शनलेस हॉरिझॉन्टल सरफेस. हा रेड कलरचा जो सरफेस आहे तो फ्रिक्शनलेस म्हणजे जास्त अडचण येणार नाही, खरबरीत नाही, एकदम स्मूथ म्हणजे चिकन आहे, स्मूथ फ्रिक्शनलेस हॉरिझॉन्टल सरफेस आहे. वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटॅच्ड टू ए रिजिड बॉल. या स्प्रिंगची वन एंड हे रिजिड म्हणजे भक्कम सपोर्टला अटॅच केलेलं आहे, म्हणजे अडकविलेलं आहे, इज अटॅच्ड टू ए रिजिड बॉल. and the other end to the block, and other end of the spring is attached to the block. The block of mass m is pulled towards right and released. The block of mass m is pulled towards right and released. या ब्लॉकला आता ही ओरिजिनल पोझिशन आहे, ब्लॉक स्प्रिंग मूव्ह होत नाही. जर याला आपण पुल्ड टुवर्ड्स राईट अँड रिलीज्ड सोडून दिला, ताणला आणि सोडून दिला, तर तो ब्लॉक इकडे तिकडे म्हणजे तो इथून इथे येईल, इथून इकडे जाईल, मग इथून परत इथे येईल, इथून परत इथे येईल, तर असं त्याची मोशन स्टार्ट होईल. ओके, तर द ब्लॉक विल बिगिन इट्स टू अँड फ्रो मोशन. तो ब्लॉक काय करतो, आपण थोडासा ताणून घ्यायचा आणि सोडून द्यायचा, तर तो ब्लॉक टू अँड फ्रो त्याची मोशन तो बिगिन करतो. बिगिन मीन्स स्टार्ट्स. द ब्लॉक विल स्टार्ट्स इट्स टू अँड फ्रो मोशन ऑन आयदर साइड ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम. ह्या इक्विलिब्रियमच्या आयदर साइड म्हणजे एक तर तिकडे एक तर इकडे असं. ऑन आयदर साइड ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम पोझिशन दिस मोशन इज लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. ही ब्लॉकची जी मोशन असेल ती लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन असेल. लिनियर SHM. मी शॉर्ट फॉर्म वापरला इथं SHM म्हणजेच लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, फिगर बी, दिस फिगर बी, ABC, दिस फिगर बी shows the equilibrium position. This figure B is the equilibrium position. Here no force, no displacement of the block is there, in which the spring exerts no force on the block, so block remains in stable situation, or spring is also neither pulling or neither pushing the block, so force here is, for this case, is 0. Force acting on the block by the spring is 0. If the block is displaced towards the right from its equilibrium position, if the block is displaced towards right, आता बघा इथं ब्लॉक होता आणि त्याला डिस्प्लेस केला म्हणजे काय, ओढला, पुल्ड केला टुवर्ड्स राईट. हे अंतर आपल्या मनावर आहे, किती पण घेऊ शकतो आपण, जितकं पॉसिबल स्प्रिंगला ओढता येईल तेवढं घेऊ शकतो. आता इथं फिगर जागासाठी मी थोडं शॉर्ट डिस्टन्स घेतलेला आहे, बट इट डिपेंड्स ऑन आवर विश. If the block is displaced towards the right from its equilibrium position, आता बघा या फिगर मध्ये या ब्लॉकला जर आपण राईटला डिस्प्लेस केलं, डिस्प्लेस म्हणजे सरकविलं, ताणलं, कुठून, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोझिशन. आधी तो कुठं होता, इथं होता. The force exerted by the spring on the block is, आता बघा याला ताणलं, पण फोर्स एक्झर्टेड बाय द स्प्रिंग, स्प्रिंग द्वारा त्या ब्लॉकला जो फोर्स अप्लाय होईल तो कोणत्या डायरेक्शनला असेल, इकडे असेल, टुवर्ड्स लेफ्ट. तर बघा द फोर्स एक्झर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट.
म्हणजे डाव्या हाताला असेल ॲज शोन इन द फिगर ए, या फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे. म्हणजे फोर्स इकडे आहे, बरोबर. स्प्रिंगने दिलेला फोर्स, आपण हाताने लावलेला ताणल्याचा फोर्स कन्सिडर नाही करायचा. हा, स्प्रिंगने या ब्लॉकला ताणलं इकडे, तो फोर्स एफ, आणि तो इक्वल टू -kx असतो. हे आपण बघणार आहेत का बरं असतो तो. हा, -kxच का असतो ते बघणार आहेत. तर समजलं. मग पहिली सिच्युएशन ही. आता जर इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम डबल झाला, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोझिशन, जर ब्लॉकला आपण टुवर्ड्स लेफ्ट पुश केला म्हणजे दाबलं स्प्रिंगला, टुवर्ड्स लेफ्ट, डाव्या बाजूला, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोझिशन, द फोर्स एक्झर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक इज, ह्या ब्लॉकवर ह्या स्प्रिंगद्वारा दिला गेलेला फोर्स हा कसा असेल, कोणत्या डायरेक्शनला असेल, टुवर्ड्स राईट. हा फोर्स, ही डायरेक्शन आहे बघा, इथं फोर्सची डायरेक्शन लेफ्ट होती, इथं राईट आहे. म्हणजे आपण ब्लॉकला डिस्प्लेस केला राईटला, तर स्प्रिंगचा फोर्स आहे टुवर्ड्स लेफ्टला. बघा, डिस्प्लेसमेंट आणि फोर्स, ही फोर्सची डायरेक्शन आहे, ही डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन आहे पहिल्या फिगरमध्ये. दुसऱ्या फिगरमध्ये आपण डिस्प्लेस केला ब्लॉकला इकडे लेफ्टला, आणि फोर्स ती स्प्रिंग द्वारा जो अप्लाय होईल ऑन द ब्लॉक बाय द स्प्रिंग, हा F इज इक्वल टू -kx टू द राईट असेल, ही डायरेक्शन आहे. तर बघा, if the block is displaced towards left from its equilibrium position, the force exerted by the spring on the block, exerted means given, the force given by the spring on the block is directed towards the right as shown in figure C मध्ये दाखवलेल्याप्रमाणे. समजलं. आता हे तर साधी गोष्ट आहे, काही एवढा मोठा एक्सपेरिमेंट नाही, सहज ऑब्वियस वी कॅन अंडरस्टँड इट इझिली. ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इलॅस्टिक प्रॉपर्टीज. आता स्प्रिंग मध्ये कोणत्या प्रॉपर्टीज असतात, इलॅस्टिक प्रॉपर्टीज असतात. ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स च्यामुळे, ड्यू टू द इलॅस्टिक प्रॉपर्टीज इन द स्प्रिंग टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप अँड साइज. स्प्रिंग काय करते, टेंड्स टू मीन्स ट्राईज टू रिगेन, म्हणजे पुन्हा तिचा शेप धारण करण्याच्या आधी जो रिलॅक्स्ड पोझिशन मध्ये जो शेप होता, शेप अँड साइज, तो धारण करण्याचा प्रयत्न करते. द स्प्रिंग ट्राईज टू रिगेन, टू गेन its original shape and size, and therefore it exerts a restoring force on the block. And this spring original relaxed position मध्ये राहण्याचा प्रयत्न करते, म्हणजे त्या ब्लॉकवर फोर्स अप्लाय करते. रिस्टोर म्हणजे बघा, जर त्याला तिकडे खेचला तर त्या ब्लॉकला इकडे आणण्याचा प्रयत्न करते, म्हणजे रिलॅक्स राहण्याचा प्रयत्न करते. जर ब्लॉकला मध्ये पुश केला तर त्याला इकडे ढकलण्याचा प्रयत्न करते, म्हणजे ती ओरिजिनल शेप साइजला राहण्याचा प्रयत्न करते. रिगेन, द स्प्रिंग ट्राईज टू रिगेन टू इट्स ओरिजिनल शेप अँड साइज. दिस फोर्स which is given by the spring to regain its original shape and size is called as restoring force on the block, given on the block. So this is responsible, this force is responsible, म्हणजे हा फोर्सच कारणीभूत आहे. this is responsible to bring it back to the original position. This is means who is this restoring force is responsible to bring it back to the original position. This force is proportional to the displacement. Next fact, main fact, this force is proportional to displacement. आता हा फोर्स स्प्रिंग लावते, ब्लॉकला इकडे ओढणार किंवा तिकडे ढकलणार, पण तो फोर्स कोणावर अवलंबून आहे, डिपेंड्स ऑन, प्रपोर्शनल टू.
तुम्ही इतक्या डिस्प्लेसमेंट ऐवजी ब्लॉकला अजून जास्त ओढलं तर ती जास्त फोर्सने ओढेल ब्लॉकला. म्हणजे ही डिस्प्लेसमेंट ह्या ब्लॉकची जितकी जास्त करणार तितका फोर्स या स्प्रिंगद्वारा त्या मासवर ब्लॉकवर जास्त असेल. म्हणजेच काय, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे रिस्टोरिंग फोर्स हा डिस्प्लेसमेंटवर अवलंबून असतो. जितकी डिस्प्लेसमेंट तितका फोर्स. समजलं याचं मिनिंग? हे बघा, दिस फोर्स मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. हा, या वाक्यात भरपूर मोठी गोष्ट सांगून टाकलेली आहे की हा रिस्टोरिंग फोर्स हा प्रपोर्शनल असतो, प्रमाणात असतो की किंवा अवलंबून असतो कोणावर, डिस्प्लेसमेंटवर. जितकी डिस्प्लेसमेंट तितका फोर्स. हा, असा याचा अर्थ आहे. बट इट्स अ डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दॅट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. पण या फोर्सची आणि डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन ही ऑपोजिट असते. इथं बघा का इथं बघा. आता इथं डिस्प्लेस आपण ब्लॉकला इकडे केला, डिस्प्लेसमेंट ब्लॉकची. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे विस्थापन. ब्लॉकची डिस्प्लेसमेंट आपण इकडे केली तर स्प्रिंग त्या ब्लॉकला फोर्स तिकडे देईल. इथं या ब्लॉकची डिस्प्लेसमेंट इकडे केली तर फोर्स त्या स्प्रिंगद्वारा त्या ब्लॉकला तिकडे ओढेल. म्हणजे ऑपोजिट असते. हा, इट्स अ डायरेक्शन. म्हणजे आता दोन गोष्टी शिकलो आपण बघा. फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स हा डिस्प्लेसमेंटच्या प्रमाणात असतो किंवा फोर्स हा डिस्प्लेसमेंटवर अवलंबून असतो. आणि दुसरी गोष्ट, फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन अपोजिट असते. दोन गोष्टी मेन शिकलो. समजले? व्हेरी सिंपल. आता इफ एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, आता मी अगोदर सांगितलं एक्स पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट इकडे असेल तर निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट. जर समजा एक्स हा हे काहीतरी अंतर असेल 5-10 सेंटीमीटर्स काहीतरी. If x is the displacement, then restoring force F is given by F is equal to minus kx. आता हे डायरेक्ट इक्वेशन लिहिलेलं आहे. आता हे कसं लिहिलं तर बघा, पहिली गोष्ट F is directly proportional to x. पहिली गोष्ट, this force is proportional to displacement. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, both are opposite in direction. म्हणजे दोघांची डायरेक्शन काय असते, अपोजिट. हियर निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स दॅट बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. आता याला इक्वॅलिटी मध्ये बदलायचं असेल ह्या इक्वेशनला तर प्रपोर्शनॅलिटी साइन काढायचं आणि इक्वॅलिटी टाकायचं आणि काहीतरी कॉन्स्टंट टाकायचा. मग तो आपण हा मायनस साइन मी इथं लिहितो आणि के हा कॉन्स्टंट टाकला. K is the constant. त्याला फोर्स कॉन्स्टंट और स्प्रिंग कॉन्स्टंट असे म्हणतात. समजलं? मग हे इक्वेशन असं आलेलं आहे F इज इक्वल टू मायनस KX. समजलं? सिंपल आहे आणि इम्पॉर्टंट आहे, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, तर बघा प्रॅक्टिकल पण आहे याच्यावरती. इफ x is the displacement, then the restoring force F is given by F is equal to minus KX. कसं आलं समजलं? मग F is equal to minus KX, where K is a constant that depends on. आता K ची व्हॅल्यू कोणावर अवलंबून असेल? that depends on elastic properties of the spring. स्प्रिंग मध्ये किती इलॅस्टिक प्रॉपर्टीज आहेत त्याच्यावर त्या K ची व्हॅल्यू डिपेंड करते. आता बघा, F is equal to minus KX बरोबर. आता K ची व्हॅल्यू काढायची असेल, देअरफॉर K इज इक्वल टू मायनस F अपॉन X. म्हणजे काय? हा K हा फोर्स कॉन्स्टंट आहे, स्प्रिंग कॉन्स्टंट म्हणतात. तर फोर्स पर युनिट डिस्प्लेसमेंट F अपॉन X ही व्हॅल्यू जितकी जास्त असेल तितका K जास्त असेल. मग फोर्स जास्त आणि पर युनिट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पर युनिट डिस्प्लेसमेंट या व्हॅल्यूवर K ची व्हॅल्यू डिपेंड करते. तर हा रेशो जास्त केव्हा येईल? फोर्स जास्त डिस्प्लेसमेंट कमी.
आता बघा, रेल्वेचे जे डबे असतात त्यांचे चाक बघा, चाकांच्या वर मोठ्या मोठ्या जाड स्प्रिंग असतात. अशा त्या डब्याला असं बॅलन्स मध्ये ठेवतात. त्या स्प्रिंगांची डिस्प्लेसमेंट कमी असते, पण त्या स्प्रिंग्स एवढ्या मजबूत असतात की एवढा डब्याच्या लोड टन्स ऑफ ते लोड करू शकतात. म्हणजे फोर्स स्प्रिंगद्वारा दिला जाणारा फोर्स जास्त आहे पण डिस्प्लेसमेंट कमी आहे. आणि न्यूमरेटर ग्रेटर दॅन डिनॉमिनेटर, then answer is greater, then k, value of k is also greater. So k depends upon f upon x. That we'll see in practical actually or in numerical problems. Here we have not to consider about the value of k, but still for future studies it is very important. Okay, now where k is a constant that depends upon, बघा इथं सांगितलंय k हा कॉन्स्टंट आहे पण तो कोणावर अवलंबून असतो, इलॅस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंगच्या इलॅस्टिक प्रॉपर्टीज वर अवलंबून असतात. के ची व्हॅल्यू इट इज कॉल्ड द फोर्स कॉन्स्टंट और स्प्रिंग कॉन्स्टंट. फोर्स कॉन्स्टंट और स्प्रिंग कॉन्स्टंट. आता निगेटिव्ह साइन कशासाठी दिलं ते मी अगोदरच बोलून टाकलंय. द निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स दॅट फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट एफ आणि एक्स हे कसे असतात, अपोजिट असतात. एफ इकडे असेल तर डिस्प्लेसमेंट एक्स ची डायरेक्शन तिकडे आहे, कारण डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी आहे, डिस्टन्स ही स्केलर क्वांटिटी आहे. फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज. सो हियर they are direction dependent quantities. So here the negative sign indicates that the force and the displacement are opposite in direction. That आता ही एक फॅक्ट शिकलो, हा टॉपिक इथं संपला. परंतु अजून एक टॉपिक, ऍक्सेलरेशन ए ऑफ द ब्लॉक इज गिव्हन बाय. आता हा स्प्रिंग ब्लॉकला ओढून घेतलं, सोडून दिलं, तो जाणे येणे जाणे येणे जाणे येणे जाणे येणे चालूच राहील. त्याच्या जर हा फ्रिक्शनलेस सरफेस असेल तर जास्त वेळपर्यंत तो टू अँड फ्रो जात येत राहील. पण जर हा खरबरीत असेल तर त्याची मोशनला अडचण येईल, म्हणजे तो लवकर स्टॉप होईल. त्याला डॅम्पिंग असं म्हणतात. काय म्हणतात? डॅम्पिंग. एक क्वेश्चन मध्ये येणार आहे ते, तर त्याला डॅम्पिंग असं म्हणतात. म्हणजे ब्लॉक लवकर थांबेल, लवकर रिलॅक्स्ड पोझिशनला येईल, तो जास्त वेळपर्यंत टू अँड फ्रो करणार नाही. त्याला डॅम्पिंग असे म्हणतात. म्हणजे हे अंतर कमी 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 होत जाईल आणि एक अशी वेळ येईल की तो थांबेल. दॅट इज कॉल्ड एज डॅम्पिंग. डिस्प्लेसमेंट गोज ऑन reducing. Displacement decreases simultaneously according to the time. So this is called damping. बरं, पुढची गोष्ट बघायची. पण तो जर फ्रिक्शनलेस सरफेसवर असेल ब्लॉक, त्याचे मोशन, तर त्याला काहीतरी ऍक्सेलरेशन असेल, बरोबर. मग द ऍक्सेलरेशन ए ऑफ द ब्लॉक इज गिव्हन बाय. त्याचं ऍक्सेलरेशन कसं काढू शकतो? आता बघा, एक फॉर्म्युला आपल्याला 9th पासूनच माहित आहे, न्यूटन सेकंड लॉ. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन. मोमेंटमच्या rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force and the change takes place in the direction of the force. F is equal to ma. मग ह्याच्यावरून a ची व्हॅल्यू, हा m इकडे डिवाइड करा, f अपॉन m, a is equal to f अपॉन m. पण f ची व्हॅल्यू तर -kx आहे, टाकून द्या अपॉन m. पण k आणि m हे तर दोघंही कॉन्स्टंट आहेत. कॉन्स्टंट म्हणजे फिक्स. के तर कॉन्स्टंटच आहे आणि m म्हणजे मास ऑफ द ब्लॉक इज नॉट गोइंग टू चेंज व्हाईल मोशन इज परफॉर्मिंग. मोशन घडत असताना मास ऑफ द ब्लॉक कमी जास्त होईल का, चेंज होईल का? नाही, फिक्स आहे. म्हणून हे दोघेही कॉन्स्टंट आहेत, के अपॉन एम. मग राहिलं काय बघा, ह्या के अपॉन एम ला फक्त ब्रॅकेट मारलेली आहे, -x जसाच्या तसा आहे. म्हणजे ऍक्सेलरेशन इज ऑल्सो हियर f इज इक्वल टू -kx. ह्या इक्वेशन वरून आपण काय म्हणतो की फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इच अदर
and both are opposite in direction. Similar to this, acceleration and displacement are also directly proportional to each other and both are opposite in direction. फोर्स तर असतोच डिस्प्लेसमेंटला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पण दोघांची डायरेक्शन ही ऑपोजिट असते फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंटची. तसं ऍक्सेलरेशन आणि डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन ऑपोजिट असते आणि दोघेही प्रोपोर्शनल असतात. तर बघा याच्यावरून आपण काय शिकलो. This shows that the acceleration is also proportional to the displacement and its direction is opposite to that of displacement. हे शिकलो. That is force. आता या डिस्प्लेसमेंटला फोर्स पण आणि ऍक्सेलरेशन पण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतं आणि फोर्स आणि ऍक्सेलरेशन दोघेही फोर्स अँड ऍक्सेलरेशन हे दोघेही डिस्प्लेसमेंटच्या ऑपोजिट असतात. दॅट इज, तर बघा, द फोर्स अँड ऍक्सेलरेशन बोथ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोझिशन और इक्विलिब्रियम पोझिशन. फोर्स हा मीन पोझिशन कडे प्रयत्न असतो. फोर्सची डायरेक्शन किंवा ऍक्सेलरेशनची डायरेक्शन सेम असते फोर्स आणि ऍक्सेलरेशन, पण डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन ही फोर्स और ऍक्सेलरेशनच्या ऑपोजिट असते. आता बघा, ही मीन पोझिशन आहे, इक्विलिब्रियम पोझिशन आहे, रिलॅक्स्ड पोझिशन आहे. मग इथं हिला इक्विलिब्रियम पोझिशन किंवा मीन पोझिशन म्हणू शकतो. तर फोर्सचा जो ओघ आहे, प्रयत्न आहे, तो कसा आहे, मीन पोझिशन कडे, या ब्लॉकला मीन पोझिशन कडे घेऊन जायचा प्रयत्न आहे. मग तो ह्या ब्लॉकला इथं आणतो, पण इथंही थांबत नाही, इकडे जातो. परत इथं पण हा फोर्सची डायरेक्शन कशी आहे, या मेन पोझिशन कडे त्याचा ओघ आहे. म्हणजे फोर्स आणि ऍक्सेलरेशन, फोर्स अथवा ऍक्सेलरेशन हे त्या ब्लॉकला नेहमी मेन पोझिशनला किंवा इक्विलिब्रियम पोझिशनला आणण्याचा प्रयत्न करत असतात. ओके, नाव हिअर विल स्टॉप.